पेरिक्लिस युग एज ऑफ पेरिक्लिस। प्राचीन ग्रीस सभ्यतार नगर राज्य एथेन्स और स्पार्टार अभ्युत्थान पर एथेन्स रे धीरे धीरे घटीला गणतंत्र क्रम विकास। यही समय एथेन्स इतिहास अन्य एक रोमांचकर घटना थिला ग्रीक और पारसिक युद्ध। विभिन्न कारण तथा विभिन्न पर्यायर यह युद्ध संघटित होते मध्य एथेन्स युद्ध विजय ग्रीक जगत में व्यापी जाइतिला। ग्रीस अन्यान्य नगर राज्य एथेन्स नेतृत्व ग्रहण करते। एथेन्स राज्यर यह मांगलिक लग्न रे प्रभावशाली एथेनिय नेता पेरिक्लिस बलिष्ठ नेतृत्व रे राजनीति सभ्यता और संस्कृति शिखर देश में उपनीत होता, जहाँ विश्व इतिहास एक गौरवमय दीप्तिमंत युग भाव परिगणित। ऐतिहासिक H.A. डेविस मतरे द एज ऑफ पेरिक्लिस इज द मोस्ट ब्रिलियंट इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस and indeed in the history of the world because of its tremendous achievements in art, literature and most things that make up the higher life of man. पेरिक्लिस एथेन्स नगर राज्यर उज्ज्वलतम ज्योतिष्क रूपे पेरिक्लिस जन्म होता ख्रीष्टपूर्व 490 रे एक सम्भ्रांत परिवार रे। विशिष्ट संस्कारक क्लेस्थेनिस वंशधर पेरिक्लिस पिता स्कांतिपस थिले नौबाहिनीर सेनापति और माता आगारेस्टी थिले अभिजात्य वंश संभूता। बाल्यकालरू एथेन्स प्रमुख दार्शनिक अनाक्सागोरास और डेमन द्वारा शिक्षा प्राप्त होई पेरिक्लिस गणतांत्रिक आदर्श प्रति आकर्षित होते। तांकर वाग्मिता और विचक्षण राजनीतिक शैली हेतु ख्रीष्टपूर्व 460 रे पेरिक्लिस एथेन्स शासक स्ट्रैटेगस रूपे निर्वाचित होते। यह परठारु निरवच्छिन्न भावे 30 वर्ष क्षमतार रही ख्रीष्टपूर्व 429 रे प्लेग रोगाक्रांत होई शेष निश्वास त्याग करथिले पेरिक्लिस। जड़े अतिमात्रा सचोट और निष्ठापर शासक भावे से व्यक्तिगत आदर्श स्थापन करने सहित सभ्यता और संस्कृतिर पृष्ठपोषकता करथिले। निजस्व व्यक्तित्व प्रभाव रे प्रभावशाली पेरिक्लिस को गणतांत्रिक एथेनिय माने सर्वशक्तिमान अलमाइटी उपाधि रे भूषित करथिले। वर्तमान देखिबा पेरिक्लिस युगर वैशिष्ट्य। प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन क्षेत्र में पेरिक्लिस युगर थिला उल्लेखनीय अवदान। गणतांत्रिक शासन पद्धति जहाँ एथेन्स रे क्रम विकासशील अवस्था थिला। पेरिक्लिस सही गणतांत्रिक रीति को एक निर्दिष्ट रूपरेख देथिले। गणतंत्र अर्थ लोकंक शासन। तेणु पेरिक्लिस एथेन्स सबु नागरिकों को गणतांत्रिक सुजोग सुविधा भोग करिवार सुजोग देथिले। अन्य भाव में कहबाकू गले पेरिक्लिस थिले प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रतिष्ठाता। सेतेबेले एथेन्स जनसंख्या थिला 2,80,000, जहाँ भितर 1,00,000 कृतदास और 20,000 विदेशी थिले। अवशिष्ट 1,60,000 मध्य प्राप्तवयस्क पुरुष और नागरिकों संख्या थिला 40,000 ରୁ 48,000। नारी बालुत पिला विदेशी दासंक भोट अधिकार नथिला। तेणु यही प्राप्तवयस्क पुरुष माने प्रत्यक्ष भाव गणतांत्रिक प्रक्रिया रे भाग नेउथिले। अवश्य एमानंक मध्यरु अधिकांश अधिवासी निज जीविका और कृषि कार्य रे व्यस्त रहुथिबारो प्रकृत पक्षे मुष्टिमेय किछि लोकंक द्वारा प्रत्यक्ष गणतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी कार्यकारी होई पारुथिला। सेहीपरि कोनोसी नेतांकु बहिष्कार करबा पई दरकार पड़ुथिला मात्र 6,000 भोट, जहाँ मध्य सहजरे संगृहीत होई पारुथिला। पेरिक्लिस शासन व्यवस्था थिला 3टी अंग उपर आधारित। आईन प्रणयनकारी संस्था इक्लेसिया एंड काउंसिल ऑफ 500, विचार विभागीय संस्था हेलिया, आईन कार्यकारी संस्था काउंसिल ऑफ स्ट्रैटेगस। इक्लेसिया और 500 सदस्य परिषद को नहीं गठित होता एथेन्स आईन प्रणयनकारी संस्था, जहाँ मुक्त प्रांगण रे वर्ष को प्राय 10 थर पर बसुला। एथिरे आभ्यंतरीण और वैदेशिक नीति उपरे आलोचना होता। पूर्व प्रचलित प्रथा को उठाई दे पेरिक्लिस उच्च नीच निर्विशेष समस्त शासन मुख्य बा आर्कन पदवी को उन्मुक्त करथिले। तेणु सबु नागरिकों थिला वाचनिक अधिकार और निर्वाचन रे भाग नेबार अधिकार। विचार व्यवस्था को क्रियाशील करने उद्देश्य रे जूरी और विचार विभागीय संस्था हेलिया उपरे दायित्व न्यस्त करागला। विचारपति माने इक्लेसिया द्वारा निर्वाचित होई
ବାଦୀ ଓ ପ୍ରତିବାଦୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପରିଷଦ ଉପରେ। ଏହି 10 ଜଣ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଗସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ନିଜେ ଥିଲେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଗସ୍। ସେମାନେ ଇକ୍ଲେସିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ପେରିକ୍ଲିସ୍‌ଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଶାସନକଳ ପ୍ରତି ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଫଳରେ ଏଥେନୀୟଙ୍କ ମନରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଜାତୀୟତା ଭାବର ଉନ୍ମେଷ ଘଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସୃଜନାମୁଖୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି କ୍ରୀତଦାସ ଓ ନାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ଏହା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର କୃତିତ୍ୱ। ଏବେ ଦେଖିବା ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନ ସମୂହକୁ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ରକଳା। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ନିଜେ ଥିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳାର ପରମ ଉପାସକ। ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ପାରସିକ ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଏଥେନ୍ସ ନଗରୀକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ନଗରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ୍ରୋପୋଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ସବୁକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ 11 ବର୍ଷର ସାଧନା ପରେ ଏକ୍ରୋପୋଲି ପାହାଡ଼ର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା ସ୍ଥପତି ଇକ୍ଟିନିସ୍‌ଙ୍କ କୃତ ପାର୍ଥେନନ୍ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଏଥେନୀୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୟ ଦେବୀ ଏଥେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଶୁଭ୍ର ମର୍ମର ବା ମାର୍ବଲ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଫିଡ଼ିଆସ୍ ଦେବୀ ଏଥେନାଙ୍କ 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ ସୁନା ଖଚିତ କାଷ୍ଠମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅତୀତ ଗୌରବର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ପାର୍ଥେନନ୍ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ। ପାର୍ଥେନନ୍ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଏକ୍ରୋପୋଲି ପର୍ବତର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜୟ ମନ୍ଦିର, ଟେମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏଥେନା ଦେବୀଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ପର୍ବତକୁ ଯେମିତି ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଏକ୍ରୋପୋଲି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୌଧ, ପ୍ରାସାଦ, ନାଟ୍ୟଶାଳା, ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏଥେନୀୟ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ନିଦର୍ଶନ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମସୃଣତା, ଆକର୍ଷଣୀୟତା ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ହେତୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଗ୍ରୀକ୍ ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରତିକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚମାନର। ଏଥେନ୍ସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲିମ୍ପିଆର ଜିଉସ୍‌ଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଡେଲ୍‌ଫିର ଆପୋଲୋଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଇଫସସର ଆର୍ଟିମିସ୍‌ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଥେନ୍ସର ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ନିର୍ମିତ ଡାୟୋନିସିୟସ୍ ନାଟ୍ୟଶାଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ନମୁନା। ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର, ଫୁଲଦାନୀ ଓ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ନାରୀପୁରୁଷ ଚିତ୍ରରୁ ଏଥେନୀୟ ଚିତ୍ରକଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜଣାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରକାର ପଲିଗ୍ନୋଟସ୍ ଆପୋଲୋଡୋରସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା କୃତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରି ଯେକୌଣସି ଗୌରବମୟ ଯୁଗର କୃତିତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସାହିତ୍ୟରେ। ସେହିପରି ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କାଳଜୟୀ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଏକାଇଲସ୍, ସୋଫୋକ୍ଲିସ୍ ଏବଂ ୟୁରିପାଇଡସ୍। ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ସେମାନେ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରାଉଥିଲେ। ମିଳନ, ବିୟୋଗ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ନାଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା। ଏକାଇଲସ୍ ଦି ପାର୍ସିଆନ୍, ଦି ମାରାଥନ୍, ପ୍ରୋମେଥିୟସ୍ ବାଉଣ୍ଡ, ସୋଫୋକ୍ଲିୟସ୍‌ଙ୍କ ଏଣ୍ଟିଗୋନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରା, ଓଡିପସ୍ ରେକସ୍,
ୟୁରିପାଇଡସ୍ଙ୍କ ଟ୍ରୋଜାନ୍ ଓମାନ, ଅଲସେଷ୍ଟି, ମିଡ଼ିଆ ଓ ଫ୍ରାଇଡା ପ୍ରଭୃତି ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଚିରନ୍ତନ କୃତି ଭାବେ ଏବେ ବି ଚିରଭାସ୍ୱର। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟକାର ଆରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ରଚନାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେବତା ଡିଓନୱାଇସସ୍ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସବରେ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ହେବାରୁ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା। ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ଗୀତିକବିତାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ପିଣ୍ଡାର ଓ ସିମୋନିଡସ୍। ସାଫୋ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି। ଇତିହାସ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ ନିଜର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲା, ତାହା ହେଲା ଇତିହାସ ରଚନା। ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରବଣତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥେନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଐତିହାସିକ ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ହେରୋଡୋଟସ୍, ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ଓ ଜେନୋଫୋନ୍। ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ପାରସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି 9 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ହିଷ୍ଟୋରିଜ୍ ରଚନାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଇତିହାସ ରଚନାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିବାରୁ ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଐତିହାସିକ ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏଥେନ୍ସ ଓ ସ୍ପାର୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ। ଜେନୋଫୋନ୍ଙ୍କ ଅନାବାସିସ୍, ପ୍ଲୁଟାର୍କଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏହି ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଐତିହାସିକ କୃତି। ଏଥେନୀୟମାନେ ଫୋନିସୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲିପି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦାର୍ଶନିକମାନେ ନିଜର ବାଗ୍ମିତା ଓ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାକରଣ, ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ରହୁଥିଲା। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖନ, ସଙ୍ଗୀତ, ତର୍କବିଦ୍ୟା, କ୍ରୀଡ଼ା, କସରତ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ଓ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ମହାର୍ଘ ଅବଦାନ। ହେଲେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏହି ସମୟରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିନଥିଲା। ଦର୍ଶନ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ଏହି ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ସୋଫିଷ୍ଟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ହେତୁବାଦୀ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ମିଥ୍ୟା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ସେମାନେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ ପରିଚିତ ସକ୍ରେଟିସ୍ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ଧାରଣା ଦୂର କରି ଯାହା ସତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ସାଧାରଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଡାଏଲଗ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଯୁବକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 399 ହେମଲକ୍ ବିଷ ପାନ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ପ୍ଲାଟୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦର୍ଶନର ପୁନଃପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଏଥେନ୍ସର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ଲାଟୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 388ରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଦି ଲ, ଦି ରିପବ୍ଲିକ୍, ଦି ଏପୋଲୋଜି, ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, କ୍ରିଟୋ, ଫାଇଡୋ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ଥିଲେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ, ଫାଦର ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ରଚିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଗାନନ୍ ତାଙ୍କର ଏକ ଉପାଦେୟ ରଚନା। ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି, ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବିଜ୍ଞାନ। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି। ଗ୍ରୀକମାନେ ଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାରଦର୍ଶିତା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ, ତାରା ଆଦି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁ ତଥା ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ଏଥେନୀୟମାନେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ। ଥେଲେସ୍, ଏନେକ୍ସିମେଣ୍ଡର, ହେରାକ୍ଲିଟସ୍, ଡେମୋକ୍ରିଟସ୍, ହିପୋକ୍ରେଟସ୍, ଏମ୍ପେଡୋକ୍ଲେସ୍ ପ୍ରଭୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀର ଗଠନ ଉପାଦାନ, ମୌଳିକ ଉପାଦାନର ଆବିଷ୍କାର, ପରମାଣୁ ତଥ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ଗଣିତ। ଗଣିତର ଜ୍ୟାମିତି ବିଭାଗରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ପିଥାଗୋରାସ୍। ସେ ଜ୍ୟାମିତିକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଗୋଲତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ୟୁକ୍ଲିଡ୍, ଆର୍କମେଡ଼ିସ୍ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିକ ନୀତି ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ। ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ। ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହିପୋକ୍ରେଟସ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୋଗର କାରଣ ହିସାବରେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଦେବତାଙ୍କ କୋପ ବା ଅଭିଶାପ ଆଦି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଡ଼େଇ ସେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ ଏପିଡେମିକ୍ ଓ ଅନ୍ ଡାଏଟ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ପୁସ୍ତକ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି। ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ କରିଥିଲା ଅଧିକ ପରିମାର୍ଜିତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପିତା ରୂପେ ଜିଅସ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେରା, ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏଥେନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆପୋଲୋ, ମୃତ୍ତିକାର ଦେବୀ ଡେମିଟର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଆଫ୍ରୋଡାଇଟ୍‌ଙ୍କ ନାମ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଇତିହାସର ଏକ ଗାରିମାମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ପେରିକ୍ଲିସ୍‌ଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏଥେନ୍ସକୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ହେଲ୍ସ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେ ଏଥେନ୍ସକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭୂମିକା ନେବା ପାଇଁ ଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ପେରିକ୍ଲିସ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥେନ୍ସର ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ସୌରଭଧାରା ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପ୍ଲୁତ କରି ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟମାନ।